Alada bir qancha tuğanlarımız var, uylangan, turmuşqa chiqqan, 5 yıl oldu, 7 yıl oldu, 10 yıl oldu, yaşab jatat, biroq dag'ela balalı bo'ladik. Dag'ela ota-ona turadi, biroq o'rtada farzandi yo'q, balalı bo'ladik. Alloh taolo mana o'shunday ulug' zot. O'shandaqdan Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va rabbaka fakabbir." Sen Robbingni ulug'ta, sen Robbingni maqta, sen Robbingni dangtag'in dedi. Alloh taolani ulug'tashlik, Alloh taolani maqtashlik bu dağı Allah Teala'nın hükmü. Allah Teala'nı qancha maqtasangiz, Allah Teala o'shanchalik maqtovga tatbiq uzat. Allah Teala'nı qancha maqtasangiz, Allah Teala sizga o'shanchalik savob beradi. Allah Teala'nı qancha maqtasangiz, sizning yuragingizga o'shanchalik tozalik keladi. Allah Teala'nı qancha maqtasangiz, siz Allah Teala'ga o'shanchalik yaqin bo'lasiz. Allah Teala'nı qancha maqtasangiz, sizga bu dunyoda yashab o'ta yengil bo'ladi. Alemi dünya, jegen tamagın, içken çayın, kiygen kimin, süleşken telefonun, körgen televizorin, mingan atın, unan maşlan, kıskası dünya. Maqtasanız bolat, bürosu dağı maqtauga tatbiq demez. Maqtasanız bolat, telefonunuzda, mingan maşinanızda, kiygen kiminizde, yaşagan uyunuzda maqtasanız bolat, bürosu dağı maqtauga tatbiq demez. Dünyani qancha maqtasanız, yuraginiz o'shanchalik qararat. Dünyani qancha maqtasanız, Allah Teala'dan o'shanchalik alis bo'lasiz. Dünyani qancha maqtasangiz, dünyani maqtagan adamga quloq to'shab o'qsangiz, anda sizga bu dunyoda yashash o'shanchalik qiyin, og'ir, tar bo'ladi. Allah bergan narsaga shukrchilik qilmay qilasiz, balkim norozichilik paydo bo'ladi. Bir adam telefonni maqtab qoldi, mana telefon soni ekan deb. O'zingizda bor ela, biroq jo'nakayli. Endi shundan olish kerak. Men normal ishdan kichkina aqcha topayman, topib berasizmi, olib berasizmi? Tanishlaring bor, arzonroq suylashib berasing. Bir adam maşinasını maqtab qoldi, mana mashina sonninkan, konditsioneri barligicha o'ta yumshoq. Maqtab qoldi, siz nima qilasiz? Norozichilik paydo bo'ladi. Alloh bergan narsaga shukrchilik qilmay qilasiz. Aytasiz, bunday cho'ng mashina men minbayla qo'yin, deb hech narsa tikib olganimda bo'ldilar. Shaldirag'anli mashina olsa bo'ldilar menga deb. Alloh taolo bu yoqda qancha ne'mat berganini unutasiz. Birov yashagan uyini maqtab qoldi. Mana barliq siloviyasi bor. Ichida jo'nasin, ichida darasindirasin, barliq ichida bitaveradi. Norozichilik paydo bo'ldi. Men bunda cho'ng uyda qachon yashayman? Bunda da yashavayla qo'yin. Men yeptib hechina viromanga salvozam bo'ldilar. O'shandan hurmat qilgan barliq o'z Allohni maqtab yuranaydi. Qanday maqtay olmaysiz? Hozir jo'nakali bir odam 500 so'm qo'lingizga aqcha berib qo'ydi. Men mana choy ichib qo'y deb taniysiz. Shunday qarasangiz berib qo'ydi, ketib qoldi-da. Qancha maqtasiz? Tetiga kishidan maga berdi. So'ning kishiga jo'nili berib qo'ydi. Yaxshi odamda da ko'pdi. Ushlasi uydan yashab yuribdi deb qo'yibdi. Eğer maşinasının kulüçünü verip manani minival degen bolsa öldüdanda ömür boyu maqtab жүрүп olasiz. Namazda turup gerek bolsa dua kılıp öresиz. Ya Allah naşuga deb. Uşul yerde olturgan ak göz, qara göz bardığızda Allah Teala joq жерден jaratdı. Qıçıragan güç berdi, akıl es berdi, öңü tüs berdi, uşunçalık sululuk berdi. Ya Allah, uşunun bardığına Allah Teala beker berdi, jönlü verip koydu. Allah Teala aytkan joq. Ey, men sana 2 göz, 2 kulak verdim. Al 2000 so'm bo'ladi. 2 qo'l, 2 but berdim. Bu 7000 so'm bo'ladi. Qisqasi butkul denengni jaratdim. 7 milliard bo'ladi. Al kelib qo'yib qo'y. O kirpik, qash, tishlaringni, chachlaringni esepdegan jo'qman. Al jag'i sana padarka. Bu jag'ini esepdeshib olchi degan jo'q. O'shuning barlig'ini Alloh taolo padarka belak qilib berdi, hurmatli. Qanday o'sha zotni maqtay olmaysiz? O'shanda maqta Alloh taolani yegan tamog'ingni, ichgan chayingni maqtagancha, maqta Alloh taolani yashagan uyingda yotgan to'shagingni maqtagancha, maqta Alloh taolani suylashgan telefoningni, ko'rgan televizoringni maqtagancha, maqta Alloh taolani mingan atingni, mingan unangni maqtagancha, maqta Alloh taolani ata-enangni maqtagancha, maqta Alloh taolani tong atib kun botgancha, anken maqta Alloh taolani joning chiqqancha, anken Alloh maqtauga tatbiq uzat, hurmatli tugan. O'sha zot sizga umr berdi. O'sha zot sizga densolik berdi. O'sha zot umrni bergandagi Allah, o'limni bergandagi Allah, densolik bergandagi Allah, o'ri bergandagi Allah, ag'a shifosini bergandagi Allah. Allah Qur'onda aytadi: "Va innahu azhaka va abka." O'sha Allah sizga yaxshi so'zni o'g'izib, sizga yaxshi narsani berib kuldirgandagi Allah. Kichina qiyinchilik berib iylatgandagi Allah. Va annahu aqna va aghna. O'sha zot sizga boylik berib,
байлыгыңызды сактап берген дагы Аллах, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз Аллахты мактап үйрөнөйлү. Качан Аллахты мактап үйрөнсөңүз, анда сизге бул дүйнөдө жашоо ушунчалык жеңил болот, рахат болот, урматтуу тууган. Дүйнөнү мактап үйрөнсөңүз, анда сизге бул жашоо таар болот. Эми албетте Аллахты мактап качан үйрөнөбүз? Аллахты мактоону Аллах Куранда өзү үйрөтүп койду. Кандай макташтыктын жолуну Аллах көргөзүп койду. Куранда ушундай айтсаңыз, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Ya Allah. Бүткүл аламдын Роббусу болгон Аллага гана мактоолор болсун. Мына ушинтип мактаң, урматтуу тууган. Мына ушинтип, Куран хадиске карасаңыз, бардык нерсени кандай мактайт, пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөтүп койгон. Качан Куран хадистин негизинде мактоону үйрөнсөңүз, Куран хадистин негизинде жашоону үйрөнсөңүз, анда сиз эмне кыласыз? Дин көтөрүлөт. Диндин көтөрүлүшү. Эмне кыласыз? Өзүңүз дагы өсөсүз. Качан дин көтөрүлсө, качан диндеги адамдар өсө турган болсо, калган адамдар дал ушуларды карап жашайт. Сизди карап жашайт. Бардыгы Курандан, хадистен сөз алат, андан кийин даражасы көтөрүлөт. Куран хадистин негизинде жашамайынча эч качан көтөрүлбөй турматтуу. Караң, машалла, бардыгыбыз билебиз, тажрыйбадан өтүп, кичине дават мээнетини кылдык. Бардыгы халал сурап калды. Адал жеш керек экен. Халал барбы? Халал эс деп элечи. Ол түшүнбөй тоорус эч нерсени. Нет деп койду, ачылып кетти. Бардыгы халал эс деди. Нет, бардыгы сурап, халал деген эмне? Болду, эмне кылды? Бардыгы халал сурап калды, жазыла баштады. Халал такси, халал бильярд, halal kafe, halal muzika. Dinge karab bardыгы өсүп калды, урматтуу тууган. Ушунчалык деңгээлге жетти. Көкжарга барсак, бир мечит бар экен, үстүгө мечиттин бир намазкананы издеп бардык эле, бир үй бар экен, үстүгө мечиттин мунарасын коюп коюптур. Биз намазкана алып келдик, ушул намазкана десек, жок дейт. Намазкана башка жакта. Эмнеге? Бул көз ачыктын үйү экен. Адамдар ушундай бар жерге көп кирип атат, ошого ушуну коюп койдук дейт. Ошого ушуну коюп койдук дейт, урматтуу тууган. Адамдар көп келсин депчи. Динге качан келдиңиз? Эми караң, мактоодо Аллах Таала көрсөтүп койду. Эми жөнөкөй эле инсан бир чоңураак жумушта иштеп калган болсо, ошого мени ишке ал десеңиз, арыз жаз дейт. Ал деген сөз мени макта деген сөз. Арыз жаз деген сөз мени макта дейт. Ошого кандай мактаны келиштирсеңиз, жумушка алам. Болбосом жок, кете бер. Эми арыз жазышыңыз керек. Улуу, урматтуу, алтындан ардактуу, күмүштөн салмактуу Эшматов Ташмат Башматович. Мени жумушка алышыңызды суранам. Анан карап жакшы боло турган болсо, макул келе бер дейт. Түшүндүңбү? Баады Куран хадистин негизинде жашайт. Ошондон ар бирөөбүз Куран хадистин негизинде Аллахты мактап үйрөнөйлү. Эми машалла, ушуну үйрөнүп алдыга жылыш үчүн сиз кимди карашыңыз керек? Албетте, динде өзүңүздөн жогоргуну караң, дүйнөдө өзүңүздөн төмөнгүнү караң. Ошондо алдыга жыласыз, урматтуу тууган. Эгерде наоборот боло турган болсо, сиз эмнеде дүйнөдө өзүңүздөн жогоргуну карасаңыз, динде ылдыйгыны карасаңыз, анда нашкүр пенде болосуз. Шүгүр кылбаган инсан болосуз, урматтуу тууган. Ошондон хадисте келди. Алдыга жан дейсиңби? Машалла, динден үстүдөгүн караң. Канчалаган адамдар Куранды жатка билет, машалла. Канчалаган тафсир, Куран, ибадат, намаз, Аллахтын жолуга чыгып баратат. Ошолорду карап жашаң, алдыга жыласыз. Дүйнөдөн өзүңүздөн төмөнгөн карап жашаң. Үйүңүз барбы? Кичине биремен кабы шүгүрчүлүк кылың. Үйүңүз барбы? Шүгүрчүлүк кылың. Алхамдулилла, менде үйүм бар. Канчалаган адамда үйү жок, квартирада жашап жүрөт. Канчалаган анда үйү жок, квартирада жашайт. Менде үйүм бар, ушуга шүгүр. Ибадатты көрөк кылың, алдыга карай жылың, умтулуң, илим алың, урматтуу тууган. Квартирада жашап жатасызбы? Толук шүгүрчүлүк кылың. Алхамдулилла, мен квартирада жашап жатам. Төлөгөнгө Алла мүмкүнчүлүк берип атат. Жүрөктөн чечим чыгарып коюң. Ушул районда канча квартира болсо, ошонун бардыгы меники. Чечим чыгарып коюңуз. Барасыз, жакшы жашайсыз, жакпаса чыгып кете бересиз. Маңа 5 хазайын керек дейсиз, 5 хазайын, гаражы бар болсун, машина кире турган болсун. 2 бөлмөн, 3 бөлмөн. Бардыгы сиздики, урматтуу. Барасыз, жакса жашай бересиз, жакпаса чыгып кете бересиз. Шүгүрчүлүк кылың, урматтуу. Канчалаган адамдар бомбуж болуп көчөдө жүрөт. Бомбуждар менен сүйлөсөң, алар шүгүрчүлүк кылып атат. Кудайга шүгүр, өлбөй кыштан чыгып алдык. Канча адам өлүп калдык кышта. Өлбөй кыштан чыктык. Жер бети биздин үйүбүз дейт. Кечкирди жатып але бересиң, илди бай жерге деп.
Ошолор шүгүрчүлүк кылат. Эми биз кантип шүгүрчүлүк кылбашыбыз керек урматтаган? Ошондон Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Эгер сен шүгүрчүлүк кылсаң, сөзсүз мен көбөйтүп берем дейт урматтаган. Шүгүрчүлүк кылсаңыз, Аллах кече айттык, убадасында туручу, сөзсүз көбөйтүп берем. Аллах хасында бар нерсеңизге көбөйтүп берет. Андыктан ар бир илимге келгенде, эмне жогоргуну, дүйнөгө келгенде ылдыйгыны караңыз, Аллахты мактап жашаңыз. Аллахтын улуктугуну айтыңыз. Аллахтын берешендигини айтыңыз урматтуу туган. Ошол эле учурда Аллах Кур'анда айтат, эмне дейт? Удуна астажиб лакум. Сура энди мен берем дейт урматтуу туган. Сура мен берем дейт Аллах Таала. Алла бергенге даяр, биз алганга даяр эмеспиз. Биз биринчиден дуа кылганды билбейбиз, дуа кылганга даяр эмеспиз. Экинчиден кантип дуа кылыштык дагы билбейбиз. Дуа кылып коесуз, сен колуң калчылдайт да, сакалчан. Издейсиң. Ошондон көрүп та стаканды берип тос айтып коесуң, сен жыргамаксың да, рахмат мени сыйлаганыңар үчүн. Баласы сыйлады сени. Аллах Кур'анда айтат: "Астажиб лакум." Сура мен беремин дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ад-дуа мухул ибадат." Дуа кылыштык ибадаттын чучугу деди урматтуу туган. Ибадаттын чучугу. Башка хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ад-дуа силахул муъмин." Дуа мусулмандын курал-жарагы. Я Аллах, курал-жарак мусулмандын куралы дуа. Курал десе ойлобоң, автомобилден чыгып тытып ташашым керек экен, барып жалтырып кетишим керек. Жок, кол көтөрүлүш керек урматтуу туган. Кол көтөрүлүш керек. Ошондон Аллах сура мен берем дейт урматтуу туган. Ар бирөөбүз эми сураштыкты да кошо үйрөнөлү. Аллахты мактадыңыз, эми сураганды да кошо үйрөнүң. Аллахтан сураганды үйрөнүң. Аллахтан сураш өтө рахат. Аллахтан сураш өтө жеңил. Аллахтан сураш ибадат. Аллахтан сурашлык өтө жыргал. Пендеден сураш өтө кыйын. Пендеден сураш өтө кордук. Бул пендеден, Алла пендеге күнүңүздү калтырбасын. Пендеден бул себеби сурасаң пенде. Сурадың, берсе дагы мактанат, бербесе дагы мактанат да. Буга берсе дагы мактанат, бербесе дагы. Биринчи сураш өтө кыйын, Бир нерсе керек болуп калды, кошунуңузга жөнөтүң. Келинчеңиз барып кел, эркексиң го, бар өзүң барып кел. Жөнөдүңүз башты тырмаган бойдон, Барып алып, прямо эле барып эле ассаламу алейкум, мага ушул керек деп сурай албайсыз. Айлантырасың, эмне жаңылык, эмне иш кылып атасың, каяктасың, үйдө элебизиң? Баарынан да макул жүрүүгө, жок, мага неме керек болот. Сурайсың, берсе жакшы, бербесе дагы бир даражаң түштү, кор болдуң го. Эми бул инсан берсе дагы мактанат, бербесе дагы мактанат. Айтат бирөөгө, кече эшимат келген экен, вообще жүдөп калды мени. Бербей коюн дедим, вообще боорум ооруп кетип берип койдум мен. Мактанды, бербесе дагы мактанат, кече келип алып өзүнчө эле деле ой. Ого берип аркасынан жүгүрүп жүрүш керек экен да. Өзүнчө жок деп койдум кетти. Ошондон Аллахтан сураң урматтуу туган. Аллахтан сураң, Алла убадасында турчу. Удуна астажиб лакум. Сура мен беремин дейт. Аттың арман сураганга даяр эмеспиз. Келиңиздер, ар бирөөбүз үйрөнөйлү, жүрөктөн чечим чыгарайлы урматтуу туган. Базар коргондон 62ге кирген аксакал келиптир. Мага дуа жазып беричи депчи. Кыргызча дуа сураштырып, жокту суратып атат. Бирөөсү айткан ушул кыргызча жакшылай дуа кылат деген экен, келиптир, кыргызча жазып алып кетти да. Мен уялып калдым элден. Бирөөсү келет, мына кызды болду, мына дуа кылып койсоң, бир эле дежурный дуабыз бар да. Аксакалдардын дуасы бар айылда, бир эле дежурный. Куда, эмне дейт? Жаштарга инсап бер, карыларга иман бер. Тапканыңар тойго буйрусун, ойноп күлүп жүрө бергиле. Аллаху акбар. Жаштарга инсап бер, карыларга иман бер. Эмне, жаштарга иман кереги жокпу? Кара инсап бер, аксакалдар бар өсүн, ал биз жашпыз. Анан карыгандан кийин оозуңда бир бүтү тишиң жок, же кыларга ишиң жок, мачитке келесиң байлы жок. Барбашак болбойт деп кой, Ошондон уматтаган, ал айтат, аны уялдым дейт. Ким эле келсе, ушул эле бир эле дуа да. Ошондон урматтаган бардыгы дуаны жазып алып болсо дагы жаттайлы. Аллахтан сурап үйрөнөйлү урматтуу туган. Аллах Таала сура беремин дейт. Кол көтөрүп сурасаңыз, Аллах Таала бербей коюшка уялат. Пайгамбар хадисте дагы айтат, кайсы бир инсан ислам динде чачы менен сакалы агарса, ал дуа кылып сураса, мен ага бербей коюштан уялам дейт урматтуу туган. Ансыз деле караң, ушул жерде отурган бардык нерсебизди Алла Таала суратпастан берди го, Жера сурадыңыз, Алла мага ушундай көрө турган көз бер, катар тиш бер, нормальный мындай сүйлөй турган тил бер деп сурадыңызбы? Суратпастан туруп Алла берди го. Эми кол көтөрүп сурасаңыз, Алла Таала кантип бербей койсун сизге, урматтуу туган. Кантип бербей коет Аллах Таала. Биз сураганга даяр эмеспиз.
Kandip suraştığın yolunu bilmeybiz. Oşondan kelingizler. Ar bir yürekten çekin. Ar bir nerseni öğreniş öte zarıl. Bardık nerseni ne kıldı iğne ciyirge çeyin. Peygamberimiz açıktan açık korsatıp ketdi. Allah Teala Kur'anda açıktan açık aytdı. Emi bardığı yürekten çeçim çıkarayla keç aytkana men oğlum. Ulamalar aytat. Eki nerse var. Negizi 4 nerse, ekosu. En jakşı nerse. Eki nerse var andan dağı jakşırak deydi Rahmatullah. Eki nerse var öte jakşı nerse. Eki nerse var andan dağı jakşırak. Birinci, kedeydin bereşen boluşluğu öte jakşı nerse. Alemi baylardın bereşen boluşluğu andan dağı jakşırak dedi. Kedey bolsa dağı beri tayvayt öte jakşı nerse. Baylardın bereşen boluşluğu andan dağı jakşırak. Ekincisi, jaştardın meçitke keliştigi, jaş mezgilde namaz okup, Kur'an okup, dua kılışlığı bu öte jakşı nerse. Alemi qarıgan aksakallardın dinge keliştigi, namaz okup ibadat kılışlığı andan dağı jakşırak. Qarısı var, nirisi var. Uşulle nerseni teskerge kılıp aytat. Eki nersi var öte jaman nerse. Eki nersi var andan dağı jamanırak. Andan dağı jamanırak. Birincisi, baylardın tekever boluşluğu öte jaman nerse. Öte jaman nerse. Kedeydin tekever boluşluğu andan dağı jamanırak dedi. Baylığı maşinasına, üyüne, akçasına tayan otat. Kedey, kapkara, ağırlık, kim gitti tayan otat. Ne için tekeveril kılıp otat? Öte zaman hiç kimge jakpay turgan nerse. Oşolle uçurlar aytat. Jaştar maşallah, jaştardın, aksakaldardın namaz okuşluğu, aksakaldardın dinge kelişligi. Ya Allah, jaştardın namaz buzuluşluğu öte zaman nerse. Jaştardın buzuluşluğu, jaş kezdiğinde kızlara varıp, jaş kezdiğinde kompüterge varıp, jaş mezgilden içip buzuluşluğu öte zaman nerse. Alemi qarıgan aksakaldardın buzuluşluğu andan dağı jamanırak dediler onu. Andan da mı zamandırak? Ana kimden keliniken dep turgan bolsa, aksakal qarıdınız go. Qarıga men jürep jaşta deyip turgan bolsa, hiç kimge jakpay turgan nerse de durmata turgan. Oşondan ar öz dengelibizdi bileyli. Ar öz özüdün orduğuzu bileyli. Oşonun negizinde hareket kılaylı. Bardığız aksakaldar jaştarga, jaştar maşallah özden jogorı aysın, ülgü bolsun. Albatta bir kezde musulmandı körüp kafir öskön. Ağanı körüp ini öskön, ejeni körüp singdi öskön. Menet bolboy kaldı, dinge hareket bolboy kaldı, kurbançılık bolboy kaldı. Musulman kafirde karab yaşap kaldı. Ağa inisini karab yaşap kaldı. İni mananda kıladı. Ece singdisini karab ösüp kaldı hurmatı tuğan. Oşontan bizge menet boladı, bardığı yürekten çeçim çıkaraylı. Erkek oңolaylı, arаңaylalı, anan ayaldarga dağı menet kılaylı. Keçe sözüm jarımla kelgen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan. At-tayyibatu lit-tayyibina vat-tayyibuna lit-tayyibat. Taza erkekler taza ayallar üçün. Taza ayallar taza erkekler üçün degen. Erkek kança taza olsa algan ayalın, yaşap жатқан ayalın oşonçoluk taza болады. Ayal kança taza olsa kүйösü da oşonçoluk taza болады. Al-habisatu lil-habisina wal-habisuna lil-habisat. Allah Kur'anda aytat, buzuk ayallar buzuk erkekler üçün, buzuk erkekler buzuk ayallar üçün degen. Bul Allah'ın zakonu. Siz özünüzді gana aldaysız, Allah'ta alday albaysız. Oylova özgöçe jaştar ünlükleri. Men oyna olayın, alganda çötki kızdı alam depçi. Sana tiye turgan kız da qaytı. Men azı oyna olayın, tiygende çötki jigitke tiyip alam dep. Oşontan jalpı kırgızdın sözü var. Ekovi baş koşup üylөнгөндө bardığı aytat. İzdeşpey tavuştuңар endi baktılуу bolgula deydi. Emi baktılуу bolgula deydi hurmatlı tuğan. Kançanın üstünde yatkan bolsaң oşonçonun astında, kançanın astında yatkan bolsa oşonçonun üstünde. Oşontan oyloğun, körbey kaldı, bilbey kaldı, eç nerseni sezbey kaldı. Jok, bul Allah'ın zakonu. Nijni alarçada Qarikan meçiti, medresesi, okuçularga bayan berip, ala qarılar Kur'an'ı qaysı жерден okusaң ulap kete berет. Uşul ayatты ulasam alар okup ketet. Uşunu kotorup aytıp bersem, birose aytat, damıla tuğra ayttınız. Men Allah'tın aytkanын aytып жатам, men tuğra aytkan jokмун. Allah'ın zakonu. Allah aytıp jatat. Makul, emne üçün desem aytat, bir biz menen okugan qarı bar ele dedi. Kur'an'ды baş ayağa jattagan. Qaysı жерден surasaң aytıp kete bere turgan. Uşunçalık qarı ele, biroq içine buzuk ele dedi. Jatpagan kızı jok ele dedi. Ana kızdı könüp az barıp көндүрүп келем деп эле болду, ээрчитип келе берет эле дейт. Акырында үйлөндү, денесini сатып иштеген кызга үйлөндү дейт. Бул Аллахтын закону, урматтуу туган. Андыктан канчалаган адамдар чыгат, дамыла үйлөнөйүн демди. Анан жакшы кыз чыкпай жатат, медресеңиздерде жакшы кыз барбы? Жинди, өзүң кандайсың? Өзүнү карабай эле жакшы кыз издеп жүрөт, үйлөнөйүн деп.
Канчалаган балдары жүрөт. Мен кызымды турмушка берейин десем, жакшы жерден келбей жатат. Кызың кандай эле? Ошондон урматтаган ар бирөөбүз, ушул элде жашап жаткандан кийин бардыгы жүрөктөн чечим чыгарышы керек. Болду, дин менен жашайбыз. Бул дин жөнөкөй эле нерсе эмес. Каалаганда намаз окуп, каалаганда кете бере турган. Каалаганда келесең, каалаганда кет. Жок, урматтаган. Бул Аллахтын өкүмү. Сиз инсан айтып жаткан адамга карабаң, өкүм берип жатканга караң. Шайтан алейхилана айтылып жаткан адамга карады. Ошондон шайтан болду. Түшүндүңбү? Ушуга сажда кыламбы? Адамга карап ушуга сажда кылам. Өкүм Аллахтыкы эле. Түшүндүңбү? Аллахтын өкүмү болду деп сажда кылганда шайтан болбойт эле, урматтуу. Адамга карап, ушуга сажда кыламбы? Төмөн санады. Ошондон сиз инсанга карабаңыз. Эң негизгиси өзүңүздү жашмын деп алдабаң. Ошол эле учурда мен каарып калдым, жашым өтүп кетти деп үмүттү дагы үзүп салбаң. Аламдан Бехлүл деген алым өткөн, бардыгыбыз билебиз. Бехлүл деген алым. Күндөрдүн бир күндө Басра шаарынын көчөлөрүнөн бир көчөдө өтүп кете жаткан учурда жаш наристелер көчөдө жаңгак жана бадам менен чүкө ойноп жатат. Ашык ойноп жаттыр, чүкө. Ошол эле учурда аладан дагы жашыраак наристе жолдун боюнда чыркырап ыйлап жатат. Аны көргөндө Бехлүл алым жакшы ниет кылды. Бул жаш наристе. Булар чоңураак экен. Мында жаңгагы жок окшойт. Ушул жаңгагы жогдан ыйлап жатыптыр. Мен ушунун көңүлүн көтөрүп коеюн. Ушуну сооротуп коеюн. Ушул жаш наристени кубандырып коеюн. Я Алла. Эгер жетим болгон болсо, жетим ыйласа асман менен жер титирейт деген урматтуу тууган. Ошондон сооп каякта экенин билет алым. Келди дагы жаш наристеге айтты: балакайым, ыйлаба. Жүр, мен сени базарга апарып көп жаңгак алып берем, сен дагы келип ушулар менен биргеликте ойнойсуң деди. Дегенде жаш наристе карап туруп айтат: башы жок акмак. Сен бул жашоого ойнош үчүн келдиңби деди да. Алымды уруша баштады. Алым таң калды. Анан эмне үчүн келгенбиз? Биз бул жашоого Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ибадат кылыш үчүн келгенбиз. Ойнош үчүн келген эмеспиз. Сен муну каяктан билесиң? Десе жаш наристе дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Момундар сүрөсүнүн 115-аятында айткан: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун." Маниси, котормосу: инсандар, Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жөнөкөй эле жаратып койгон. Биз эми кайра Аллахтын алдыга кайтып барбайбыз деп ойлойсуңарбы? Деп Алла Кур'анда айткан. Ушул аятта мен билем, Аллах Таала бизди жөнөкөй ойнош үчүн жараткан эмес, ибадат кылыш үчүн жараткан деди. Муну укканда Бехлүл алымдын чачы тик турду. Алым айтты: балакайым, сен өтө илимдүү экенсиң, сен өтө алым экенсиң, мага жакшы насааттарды айтып бергин. Дагы эмне кылышыбыз керек деди. Ушул жерден араптар айтат: "Ла танзур иля ман якул, унзур иля ма якул." Сен сүйлөп жаткан адамдын өзүгө караба. Жаш бала болушу мүмкүн, аксакал болушу мүмкүн, туура илимдүү болушу мүмкүн, илимсиз болушу мүмкүн. Бирок эмнени сүйлөп жатат? Бай болушу мүмкүн, кедей болушу мүмкүн, аппак болушу мүмкүн, капкара болушу мүмкүн. Эмнени сүйлөп жатат? Ошого кара, ошондон пайда аласың дейт урматтуу. Же сүйлөгөн сөздөн зыян аласың, же сүйлөгөн сөздөн пайда аласың. Ошону карап туруп, ал жаш болсо дагы аят хадисте айткандыктан алым андан насаат сурап жатат. Мага дагы насаат айткан, эмне кылайын? Жаш наристе ал насаат сурашы менен жөн турбастан Аллахтын улуктугуну 12 сап ыры менен айтып, Аллахтын улуктугун ыры менен айтып, Я Аллах, Аллахтын улуктугуну 12 сап ыры менен айтып, Аллахтан корккондуктан жаш наристе эси ооп калды да. Жаш наристенин эси ооп калды. Аны жерден алып, бетиндеги чаңдарын сүртүп, ал жак бул жак кылганча жаш наристе кайрадан өзүнө келди. Өзүнө келгенден кийин алым айтып: балакайым, мынча сен Аллахтан коркосуң. Сен азыр жассың, сага күнөө дагы жазылбайт, сооп дагы жазылбайт. Бар ойной бер. Деди эле жаш наристе ачууланып туруп, Бехлүл алымга айтты: "Тез көзүмө көрүнбөй жок болуп кетти." Дуй астуда деди. Эмнеге? Себеби жаш наристе деди. Эмнеге? Алым тагын эмне үчүн? Дегенде жаш наристе деди: "Себеби мен энекем ар дайым очокко жана тандырга от жакканда көрүп билип жүрөм. Эң биринчи майда чырпыктарды алып келип жагат. Качан чырпык күйүп кызыганда чоң жыгаштарды, чоң дөңгөчтөрдү алып келип жагат. Мен ушундан билем, эгерде мен ушул жаштыгымдан ибадат кылбастан дүйнөдөн өтүп кете турган болсом, эртең күнү Аллах Таала дозокко таштаганда эң биринчи мага окшогон жаш наристелерди таштайт. Качан дозок оту күйүп кызыганда сага окшогон чоң кишилерди алып келип таштайт. Мен ушундан коркомун. Мен ибадат кылышым керек деди. Муну укканда Бехлүл алым дагы жүрөгү титиреди. Айтты: балакайым, сен акыйкатта илимдүү экенсиң. Айт мага дагы насаат айт.
Maga dagын айтып берди. Дегенде жаш наристе энди Аллахтын улуктугуну 4 сап ыры менен айтып жатат. Анын ыры кандай болсо болуп калды, жүрөккө күнөө толуп калды, көздөрдөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калды. Мен жаш жигит болсом Аллахтан коркуп ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Мен жаш жигит болсом чыркырап ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Дегенде Бехлул алым мен дүйнө жыйнап жүрөткөмүн деп эсе болуп калды. Ал эсе болуп канча саат жаса жатты, ордунан туруп караса, жаңгак ойногондор дагы эле ойноп жатат. Бирок жаш наристе жок. Бул окуяны айтуудан максат, урматтуу бир тууганым, акыйкатта жаш болушуңуз мүмкүн, возросуңуз келелек болушу мүмкүн. Бирок ушул бойдон дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү тозокко түшкөн дөңгөч болуп калыштык коркунучуңуз бар. Туура каарып калдыңыз, сизди союз тарбиялап койду. Сиз убагында мындай нерсе жок эле. Үмүттү үзбөң. Эгерде үмүттү үзүп дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү тозокко түшкөн дөңгөч болуп калыштык коркунучуңуз бар урматтуу тууган. Ошондон ар бир жүрөктөн чечим чыгарайлы. Болду, нафсинин каалоосун кылбайлы, Аллахтын өкүмүн аткарайлы урматтуу тууган. Аллах Субхана Таала вактынчалык бизди сыналууга жаратты. Биз сыналуу дүйнөсүндөбүз урматтуу тууган. Сыноо болгондуктан Аллах Таала көп нерсени көздөн гайып кылып койду. Соопту көрбөй калдык, долларды гана көрүп калдык. Сооп болот, майли. Доллар каякта? Мен жараймынбы мен? Үйрөнөм, кыла албасам дагы көрсөт. Доллар дегенди жакшы таанып калдык урматтуу тууган. Соопту тааныбай калдык. Көргөзгө эмне кылып койду? Сооп калды. Албетте Аллах Субхана Таала сыналуу дүйнө болгондон шайтанды дагы көзгө көргөзбөй койду. Ошол эле учурда билип коюң, Аллах Куранда кимден сактаныш керек ачык айтып койду. Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Эй, шайтандан дагы инсандын азгыруусу күчтүүрөөк. Чөйрөңүздү өзгөртүң урматтуу тууган. Шайтан азгырды. Шайтанга жөн эле васваса кылып азгырды, Ал эч нерсе эмес. Инсан динде болбосо бул жаман азгырат да. Бул ачык эле айтат, бетиңен айтат. Эмне молдо болуп калдың сен дагы? Сакал коюп алдың го. Вообще сага жарашпайт экен. Кой, эл койсо дагы сен койбу деп. Шайтан жөн эле васваса эле коет. Коесуң да алып эле салбайсың. Кантип барасың деп. Душман эмне кылат? Адам баласы ачык эле айтат урматтуу тууган. Ошондон чөйрөңүздү өзгөртүң. Шайтан Аллах азына сыналуу болгондон бейишти дагы дозокту дагы көргөзбөй койду урматтуу. Эгер бейишти көргөзгөндө бир дагы адам чекесин сеждеден көтөрбөйт эле, баардыгы ибадат кылат эле. Эгер дозокту көргөзгөндө бир дагы адам күнөө кылбайт эле урматтуу тууган. Күнөө кылбайт эле бир дагы адам. Ошондон урматтуу тууган, ар бирөөбүз эмне кылдык? Жашыруун болгондон күнөөгө батып калдык. Күнөө кыла берип күнөө деп эсептебей калдык. Балким күнөө менен мактанып калдык. Мусулман, я Алла, күнөө менен мактанат, Пайгамбарыбыздын достору сахабалар ибадат менен, сооп менен мактанган. Ошого пайгамбарыбыз айтат сахабаларга: "Эй, силер күнөөңөрдү жашыргандай, сооп ишиңерди дагы жашыргыла" депчи. Сахабалар кудум эле периште сыяктуу эле. Бүгүнкү биз мактанайлы десек ибадатыбыз жок. Жаштарыбыз күнөө менен мактанып калды. Кечээ кызды көнөр алмадым. Бу шилекей кулут, подружкасы барып келген, мага дагы сүйлөшүп бербейсиң. Анан, я Алла, ошондон жүрөктөрүбүз катып калды. Ошондон көздөрүдөн жаш чыкпай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды отургузуп алып ушунчалык бул дүйнө ахиретти топто жамаами ал калам. Пайгамбар сөзмөдүк болгондон бул дүйнөнү топтоп туруп баян бергенде отурганын бардыгы ыйлады. Бирок бир эле сахаба көздөн жаш чыкпайт. Зубайр разияллаху анху бир эле сахабанын көздөн жаш чыкпайт. Бардыгы ыйлап жатат, бирок бирөөсүнүн көздөн жаш чыкпайт. Пайгамбарыбызга келип айтты: "Эй Аллахтын элчиси, менин көзүмдөн жаш чыкпай жатат. Мен ыйлай албай жатам." Дегенде пайгамбарыбыз колуну көкүрөгүнө коюп туруп айтты: "Ухруж я адуаллахи." Эй Алланын душманы, чыгып кет. Деши менен көздөн жаш келип ыйлай баштады да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Көздөн жаш чыкпашлык күнөөнүн көптүгүнөн болот" dedi. Күнөөнүн көптүгү өлүмдү унуткандыктан болот. Өлүмдү унутуу дүйнөнү жакшы көргөндүктөн болот. Дүйнөнү жакшы көрүү үмүттүн өтө узун болгондугунан болот dedi урматтуу тууган. Көздөн жаш чыкпашлык жүрөктүн каттуулугунан, жүрөктүн каттуулугу күнөөнүн көптүгүдөн, күнөөнүн көптүгү дүйнөнү жакшы көргөндүктөн, дүйнөнү жакшы көрүшлүк үмүттүн өтө узун болгондугунан болот урматтуу тууган. Акча тапсам мындай кылам, мындай кылам, мындай мүнтүп атам, мынандай кылам. Ошонун негизинде болот.
Hakikaten bardığımızga ошол нерсе келип калды. Көздөрдөн жаш чыкпай калды, урматтуу тууган. Биз үчүн пайгамбарыбыз канча көз жашын төктү эле. Биз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам канча өмүрүнү арнады эле. Пайгамбарыбыз биз үчүн күндү күн дебестен, түндү түн дебестен, ысыкты ысык, суукту суук дебестен, өмүрүндө бир дагы будай нанны тоюп жебестен мээнетти кылды эле, урматтуу тууган. Ошонун көз жашынын себебинен биз келип атабыз, каалагандай тыгып жыгып жетебиз, эптеп киргизип койсоң болду бияка. Кыргыз хадисте басып алгандын, жакшы тамак алганча жаман курсак айрылсын, тыгып атасың. Анан кайдагы пайгамбардын сүннөтү, анан кайдагы пайгамбардын үммөтү, анан каяктагы гам, анан кайдагы пайгамбар үммөт болгон күйүт. Анан качан бир тууганын келет, урматтуу тууган. Мына ошончолук деңгээлге жеттик. Ошондон кимге мээнет, кимге курбанчылык, кимге аракет? Албетте мусулманга. Мусулман әрекет кылмайынча, мусулман ойгонбойынча, мусулман биримдикке келмейинче жок эч нерсе оңолбой турматтуу тууган. Бүткүл аалам сизди карап турат. Бүткүл жаны бар сизди карап турат. Күнүгө таң эрте менен жаны бар курт кумуска сизге кайрылат. Эй мусулман, качанга чейин ушинтип жүрөсүң? Эй мусулман, качан оңолосуң? Өзүңүздү актабаң. Алла Куранда айтып койгон: "Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас." Жер бетинде кала берсе, суудун ичинде, деңиздин ичинде бузукчулук, фасад башталды. Силердин кылган кесепетиңерден деп айтып атат. Анан каякта өзүңүз карап алган жүрөгүңүз таза. Анан каякта сиз Аллахтан коркосуз. Ошондон ар бир жүрөктөн чечим чыгарайлы. Болду, мен оңолоюн. Мен адам болоюн. Мен Аллахтын ибадатын аткарайын. Жүрөктөн чечим чыгарып коюң. Болду, мен дин менен жашаймын. Уран кылың. Мен оңолсом бүткүл аалам оңолот. Диндин ураны менен жашасаңыз, көчөдө жүргөндө дагы алаңдабай нормально жүрөсүз да. Диндин ураны өзүңө керек, эгесине керек болбогон нерсе саңа эмнеге керек? Өтө сонун сөз. Эгесине керек болбогон нерсе саңа эмнеге керек? Болду, ушул сөздү карап алсаңыз, көчөдө алаңдабай түз жүрөсүң. 10 миң сом таап алсам, $1000 жаткан болсо не кыласың? Деп эки жакка карап жүрсүң. Болду, $1000 жатып тур. Ал ээсине керек болбосо сага эмнеге керек? Шариат айтат, алдыңбы ээсин таап бер. Аманат сенде дейт, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү ошол уранды билбей калдык. Эки жакты да алаңдап карап калдыктан, 10 манча таап алсам деп, таптың аны не кыласың, урматтуу тууган? Ээсине керек болсо жакшы сактабайбы? Ошондон ар бир динне эмне кылайлы? Аракет кылайлы. Бардыгыбыз машалла үйдөгүлөргө, аялдарыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга, бир туугандарыбызга айтайлы, жеткирейли. Айтың, айтып кой сизден. Алла Куранда айтат: "Ва ма алайка алла язакка." Сен айт, алар тазаланбаса, алар сөзүңдү укпаса, алар ибадат кылбаса, алар күнөөсүнө таштабаса, сага күнөө эмес деди. Саңа күнөө эмес. Ва ма алайка алла язакка. Саңа күнөө эмес. Сиз айтың. Я Алла, диндин хикматы. Алла Таала динге, илимди, динде билген нерсеңизди канча айтсаңыз, ошончолук көбөйөт өзүңүздөчү. Дүйнөнү канча берсең, ошончолук азаят, динди канча берсең, ошончолук сизде көбөйөт, урматтуу тууган. Ошондон биз бул аламда дин, бул деңиз. Дин деңиз, урматтуу тууган. Деңизге канча мусорка, канча жаман нерсени таштасаң, бардыгын ичиге камтып ала берет, Бирок ичиде таптаза балык өлүп калса чекеге чыгарып салат. Балык суда жашай берсин, жок, чыкса чекеге чыгарып салат, урматтуу тууган. Ошондон ар кандай адам жашай берет. Бирок эртең өлдүңбү, кааласаң чекеге чыгасың, урматтуу тууган. Ошондон не кылайлы? Аллах Таала эмнеге өкүм берди? Ошону аткарайлы. Биздин келген эки эле максатыбыз бар, башка эч кандай максат жок. Биринчи максатыбыз толук Алланын өкүмүн аткар. Намаз оку, ораза карма, зекет бер, хажга бар. Жетиштүү болобу ушул? Болбойт. Жетиштүү болбойт муну менен. Намаз окуп атасың өзүң ажыга барып келдиң, ораза кармап атасың, 5 убак намаз мешитте окуп атасың, Кур'ан окуп атасың. Жетиштүү болобу? Жетиштүү болбойт. Эмнеге? Себеби биз иман келтирген учурда ла илаха иллаллах деп эле калган жокпуз. Буга коштук эмнени? Мухаммад Расулуллахны коштук, урматтуу тууган. Демек пайгамбарыбыздан келген максат эмне? Ошону аткарасыз, андан экинчи максатыңыз ошол. Ибадатты намаз окуң, калгандарды ошого чакырың энди. Ошого чакырың. Эгер кимде ким айтса, мен Мухаммедтин үммөтү эмесмин десе, нагазон билла, ал чакырбай эле койсун, ибадат дагы кылбай койсун. Кылса дагы сооп берилбейт, урматтуу тууган. Биринчи максат Алланын толугун өкүмүн аткарабыз. Эмнеге? Анткени биз Аллахтын пендесибиз, ошон үчүн. Экинчи калган адамдарды ушуга чакырабыз. Эмнеге? Анткени биз пайгамбардын үммөтүбүз, ошон үчүн, урматтуу тууган. Ошондон Алла даражаңызды көтөрдү. Сизди Алла авторитет кылды. Кунтум хайра умматин ухрижат линнас.
Ya Allah. Sizler жалпы insaniyattın пайдасына чыгарылган эң жакшы үммөт болдуңар dedi Allah Taala. Мындан өткөн сизге авторитет керек, Депутат болуп иштейм, директор. Койчу директориңди. Койчу депутат. Сен үммөтсүң, пайгамбардын үммөтү. Ya Allah, канчалган пайгамбарлар ыйлап өттү го. Ya Allah, мени эмне пайгамбар кылгычаң Мухаммедтин үммөтү кыл депчи. Siz ыйлаган жоксуз, сураган жоксуз. Allah сизди жакшы көрдү, каалады, үммөт кылып даражаңызды көтөрүп койду го. Кайсы нерсе жалпы инсаниятка пайдасы тийген болсо, сөзсүз авторитет болот, урматтуу тууган. Сөзсүз авторитет болот. Куран, Таврот, Инжил, Забур бардыгы Аллахтын сөзү, Куран деле Аллахтын, Таврот кандай болсо, Забур биринчи түшкөн, Азыркы эмес, Забур, Таврот, Инжил, Аллахтын сөзү, Куран Аллахтын сөзү. Бирок Куран эмне болуп калды? Андан Афсалият, наргылардын бардыгын өкүмүнө жыйыштырып салды. Эмнеге? Худал линнас. Жалпы инсаниятка туура жол болгондугу үчүн. Жалпы инсаниятка туура жол болгондугу үчүн. Даражасы жогору болду. Пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар болуп келди, Эң акыркы пайгамбар. Бардыгынан афсал эми биринчи бейишке кириш керек. Эмнеге? Кафатун линнас. Жалпы инсаниятка пайгамбар болуп келди. Ошон үчүн. Ошон үчүн урматтуу. Сиз биз акырда келдик, кичинебиз, арык. Мурдагы үммөттү билесизби, урматтуу тууган? Арчаны түп тамырынан жулуп алып көтөрүп келе берген. Чоң таштарды көтөрүп коюп койгон. Азизи чөптү жула албай тамыры менен кол кыйылып кетти, бир нерсе берди. Allah Taala зато сизди эмне кылып койду? Урматтуу кылып койду. Эмнеге? Ухрижат линнас. Жалпы инсанаттын пайдасына чыгарылганыңыз үчүн. Мына ал кадыр баркыңызды билип коюңуз, урматтуу тууган. Өзүңүздүн ким экениңизди таанып алыңыз. Сиз пайгамбардын үммөтүсүз. Адам ата суктанган бул үммөткө. Адам атабыз айткан, я Алла, Алла бул үммөттү ушунчалык жакшы көрдү, мага бербеген нерселерди ушуга берди деди. Мага бербеген нерсени Алла ушуларга берди дейт атам атабыз. Айтат адам атабыз, эмнени? Я Алла. Адам атабыз айт, мен бир эле кылба деген нерсени кылып коюп бейиштен чыгып кеттим дейт. Бир эле жебе деген нерсени жеп койдум, бейиштен чыгып кеттим. Булар миллион күнөөнү кылат дейт. Бир эле эмес, миллион. Бирок бир эле толук ихлас менен тооба кылса, Аллах Таала бейишке киргизип жиберет буларды деди. Тооба эле кылып ыйласа эле Аллах Таала бейишке киргизип жиберет деди. Ошондон пайгамбарыбыз хадисте айтат, Аллах Таалага жагымдуу сөздөрдүн эң жагымдуусу күнөө кылган пенде кол көтөрүп ыйласа, я Алла мени кечир депчи. Ушунун сөзү өтө жагымдуу дейт Аллах Таала. Бул Аллах Тааланын берген неаматы. Экинчиси, адам атабыз айтат, мен бир эле күнөөнү жебе деген нерсени жеп туруп жалаңач болуп калдым дейт. Кийимден айрылып калдым. Булар болсо жалаңач болуп күнөө кылат дагы париштедай болуп кийинип алат деди. Даражаңызды билип коюң, урматтуу тууган. Алла сизге канчалык даража берди. Алла сиздин даражаңызды канча көтөрдү. Алла сизге канчалык орун берди, урматтуу тууган. Аллах Таала берешен зат бере берет. Канча бере берет Аллах Таала, милдет кылбайт. Бирок сиз сураганды билиң. Сиз алганды билиң. Сиз ошого толук ишеним кылың. Мен сурасам берет. Алла берешен зат, өтө берешен зат. Я Алла. Кандайча? Караң, Ибрахим алейхисаламдын окуясын бардыгыбыз билебиз, Баласы Исмайылды муздады. Караң, Ибрахим алейхисалам бир эле күнү 1000 деген койду, 100 деген уйду, 10 деген төөнү курбанчылыкка чалып салды. Адамдардын бардыгы таң калды. Бир эле күндө ушунчаны курбанчылыкка чалып салды. Ибрахим алейхисалам айтты, Алла үчүн бул эч нерсе эмес. Эгер менин балам болсо, баламды дагы курбанчылыкка чалып салмакмын деди. Баласы жок эле. Бирок пайгамбарлык сөз кетти. Арадан жыл өттү, Аллах Таала перзент берди. Исмаил, Яхя, эки перзент берди. Эми Аллах Таала өкүм берди, Исмаилди курбанчылыкка чалгын. Узун окуя апарды, апарып курбанчылыкка чалды. Аллах азам эмне пичак өтпөдү, отого кочкор берди, Кочкорду муздады. Кочкорду муздагандан кийин ата бала Исмаил алейхисалам Ибрахим экөө олтуруп туруп ата баласына айтат, көрдүңбү балам, Алла үчүн эч нерсени аябаш керек. Алла үчүн мен ушунчалык берешенмин. Бардык нерсени Алла үчүн аябайын бере берем деди. Десе баласы айтат, туура ата, Алла үчүн берешенсиз. Бирок сизге караганда мен берешенирээкмин деди. Сизге караганда мен Алла үчүн берешенирээкмин ата дейт. Десе Ибрахим, кандайча балам? Мен бир эле күндө 1000 деген койду, 100 деген уйду, 10 деген төөнү керек болсо сени курбанчылыкка чалып салдым кой. Анан кантип сен берешен болуп каласың? Десе баласы туура айтат. Туура ата. 1000 деген койду курбанчылыкка чалдыңыз, бирок ал жакта дагы коюңуз бар эле да.
Жүздөгөн уйду курбанчылыкка чалдыңыз, ар жакта дагы уюңуз бар эле. Ондогон төөнү чалдыңыз, ар жакта дагы төөнүңүз бар эле. Мени дагы курбанчылыкка чалдыңыз, тиякта дагы Яхя балаңыз бар эле да. Менин Исхак балаңыз бар эле, Исхак деген балаңыз бар эле. Менин бир эле жаным башка эч нерсе жок эле. Ушуну дагы берип салдым го Алла үчүн. Мени муздаганыңда бул жакта башка жаным жок эле менде дейт. Ошондо мен берешем боломбу дейт. Эки пайгамбардын сүйлөшүп жатканын уккан Аллах Таала айтты, экөөңө караганда мен берешенирекмин дейт. Ибрахим, сенин балаңды алган жокмун. Исмаил, сенин жаныңды дагы алган жокмун. Ортого жөн эле бир кочкоду берип койдум го. Ашыкча эле бир кочкоду берип койдум го дейт. Акыйкатта Алла берешен зат, урматтуу. Алла сизден алгысы келбейт, Алла сизге бергиси келет. Алла айтат, бирди бер, онду берем, онду бер, жүздү берем, жүздү бер, миңди берем деди. Алла. Инсан, мусулман, кече айттым го, бардыгыбызда иман бар, бирок толук ишеним жок да. Сурап келсе, майда жок дейсиз да. Акча бар, майда жок да бербейсиң. Ишеним бар, иман бар, бирок толук ишеним жок. Бардыгыбызда илимибиз бар, бирок амалыбыз калбай калды. Амалыбыз жок. Дүйнөбүз бар, бирок берекеси жок, урматтуу тууган. Кыргыздын сөзү бар, кедейди көчкөндө көрө деген. Азыр мен кедеймин, устудентмин дегенди көчүрүн, бир таксиге батпайт жүгү. Устудентмин, эч нерсем жок, эптеп жеткирип коюн. Мали деп жеткирейин десең, машинага батпайт да жүгү. Мен кедеймин дегенде бир КамАЗга жок, дагы эле мана ошону көтөрүп жатат. Жүктөп коёмун башка эмнени сүйлөшкөн, эптеп батыр. Анан кайдагы, урматтуу тууган. Ошондон келиңиздер, бардыгыбыз эмне кылайлы? Алла берген нерсеге шүгүрчүлүк кылайлы. Дагы керек болсо Аллахтан сурайлы. Алла айтып жатат, "Утуна астажулакум", сура мен берем дейт. Сураң, урматтуу тууган. Ошол сураганда эң биринчи сураштын жолу Аллахтан ислам диниге бекемдик, өзүңүзгө бекемдик. Алла, мени ушул жолдон адаштырба. Туугандарыңызга хидаят, хидаят сураң, урматтуу тууган. Пайгамбар, андан кийин акырга дүйнөнү сураң, акырга коюң. Макулбу? Пайгамбарыбыз айтты досторго, силер Аллахтан казаныңар үчүн туз сурагыла, патинкеңер үчүн боо сурагыла деп айтты. Боо сура. Сура десе, сатып алам дейсиз да сиз, Аларда ушунчалык ишеним болгон, бардыгына сурасам Алла берет, бергенде дагы берекеси менен берет деген ишеним бар эле, урматтуу тууган. Сиз ага эмес, чөнтөгүңүздө акчаңызга, көчөдөгү магазинге ишенип калдыңыз. Ошол жерде бар сурап келе калды, Ошондон ар бирөөбүз эмне кылайлы? Сурашты үйрөнөлү. Бардыгыбыз Аллахты мактайлы. Хидаят сурайлы, туура жол, бекемдик сурайлы, урматтуу тууган. Анан акырында дүйнөнү сурайлы. Макул? Сурасаң болот. Эми дүйнөнү сураганда оозуңузду толтуруп сураң Аллахтан. Макул? Толтуруп сураң Аллахтан. Мусулман эч качан банкрот болбойт. Эгер бул дүйнөңүзгө жазылган болсо, аласыз. Жазылбаган болсо, бейиштен аласыз. Ал жакта дагы жок болсо, күнөөңүз кечирилип жатат, Күнөөңүз кечирилип жатат, урматтуу тууган. Оозуңузду толтуруп, "Я Алла, мага миллиард бер. Эмнеге? Медресе салайын, мечит салайын. Жолдорду курайын, оңдоп коеюн, адамдар кыйналып атат. Ya Allah, manga milyard ver. Yetimlerdi bagayın. Milyard ver. Oğazыңызды толтырып сұраң. Епті үйге жетіп алсам болды емес. Аллахтан толтырып сұраңыз, урматтуу тууган. Алла берешенdir. Ошону айттым, тартип, Аллахты мактаң, хидаят сураң, бекемдик сураң. Сура десең колду көтөрүп айтпаң, "Я Алла, сен асманда мен паста бир чамадан акча түштү." Аллах акбар. Сурашыктын жолун билейли, урматтуу тууган. Аллахтан сурайлы. Аллах сура деп атабы, сураң, урматтуу тууган. Бул ибадат. Аллахтан кол көтөрүп сурасаңыз, Аллах Таала керек болсо, дүйнө асманды ачып жүгөрүп, периштелерге мактанганга даяр да. Мына менин пендем көрбөй туруп менден сурап атат депчи. Алла периштелерге мактанганга даяр сиз үчүн. Ошондон өзүңүздү оңдойлу, канча таза болсоңуз, дуаңыз ошончо кабыл болот. Канча таза жешеңиз, дуаңыз ошончолук кабыл болот. Пайгамбардын тайкеси, Ашаратул Мубашшарин, тирүү кезинде бейишке киресиң деген инсан, сахаба, Саад ибн Абдул Ваккас пайгамбарыбызга келип атат. Аллахтын элчиси, мен дуа кылып жатам, дуаларым кабыл болбой жатат депчи. Ал пайгамбарыбыз мактанат, мына менин тайкем, кана тайкеңер барбы депчи. Ал бейишке кирет эле тирүү кезинде да. Ошол айтат, дуа кылып атам, дуаларым кабыл болбой жатат. Пайгамбарыбыз айтты, арам тамактан бир жутум жеп койгон болсоң, 40 күн дуаң кабыл болбойт деди, урматтуу тууган. Анықтан тапқаныңыз эле киргизип кое бербестен, карап туруп, ошого жараша. Анан дуаңыз кабыл болот. Анан сизге көз жаш келет.
Ya Allah. Allah'tan korkup ilan. Allah'tan korkup iladınız bir köz tamçı, bir yaşla çıktı bir tamçı. Dozak otunu öçürgönge sebepçi bolalat. Dozak otunu ötürgönge sebepçi bolalat urmatı tuğan. Ataң öylөгөндө ыйлаган көз жаш бул башка көз жаш. Банкрот болгонуңузда ыйлаган көз жаш бул башка көз жаш. Аллахтан коркуу ыйлаган башка көз жаш. Уламалар айтат, Аллахтан коркуу ыйлаган көз жаш 300 000 жылдык жолдан келе турган көз жаш дейт. Күтүп туруң урматтуу тууганым. Сурашылыктын жолуну аалымдарыбыз көрсөтүп берип жатат. Сен Аллахтан сураганда жаш наристе ата энесинен кандай сурайт, ошондой сура дейт. Жаш наристе кандай сурайт, ошентип сурагын сен. Көрсө жаш наристеге баары бир экен дагычы. Сен чөнтөгүңдө акчаң барбы жокпу, кыйналып жүрөсүңбү, бирөөдү кидайт этип качып жүрөсүңбү, ого кызыктырбайт экен. Магазинге кирди, мороженое, ата мороженое. Жок акча жок. Өкмөт бизди карабай атат. Ыйлайт экен. Жөнтөр ага келет, өзү урушат. Бир кишинин көзөпкөнү карап турат. Кеткен ана кетип калдыга бери. Жок, ого кызыктырбайт экен. Ушундай ыйлап турган акыйкатта жок болсо эмне кылып атасыз? Магазинден жаздырып болсо да алып атпайсызбы? Мына капитализм вообще болбой турат экен, жазып койчу, анан алып келип төлөп кетем. Аллахтан сураганда ошондой сура. Алла, мени кечир. Алла, бейиштен орун бер. Опоздал, кеч келип калдым. Мен кызыктырбайт, бере бер жай. Аллахтан ыйлап сура урматтаган. Айтып атпайбы? Аллахтан ыйлап сура. Ыйлай албайсыңбы, өзүңдү ыйлаганга окшоштур деп айтып атат урматтаган. Окшоштур өзүңүздү ыйлаганга. Аллахтын өзүңүздү ушунчалык төмөн алың. Аллахтын алдында ыйлаң, көз жашыңызды чыгарың. Чыкпаса ошону күтүп туруң урматтуу тууган. Эмне үчүн Алла үчүн көз төгө албайсыз? Атаңыз өлгөндө эмне үчүн ыйлайсыз? Дин үчүн эмне үчүн ыйлай албайсыз? Дин өлүп жатат. Эмне үчүн ыйлай албайсыз урматтуу? Ошондон ары бирөөбүз эмне кылайлы? Сураганын бардыгынын жолуну үйрөнөйлү. Бардыгы жүрөктөн чечим. Мен билбейм, чечим чыгарып коюң. Билбейм дедиңби? Машалла, Алла Таала илим берет. Билем, чоң атам чоң молдо болгон десең өлдүң анда. Өлдүң анда урматтуу тууган. Ошондон урматтуу тууган, сүйлөй бере турган болсок сөз көп. Куптанга канча убакыт калды? 2 күн болду. Бардыгыбыз эмне кылайлы? Жүрөктөн чечим чыгарайлы. Дуа кылайлы, Аллахтын жолуга чыгайлы, үйрөнөйлү. Урматтуу тууган, бул дин калем менен жетпейт, бул дин кадам менен жетет. Түшүндүңбү? Калем менен жетпейт, кадам менен жетет. Мисалы, өзүмүн ыйыгалар жана кабыл болгон дуалар деген китеп жүрбөйбү? Ошону которуп жаздым, 8 ай отурдум да. Ыйыгалар кабыл болгон дуалар. 8 ай отуруп жаздым. Бул теле мен бош эмес китеп жаздым. Которуп эле, оюңдан эмес, которуп бар нерсеничи, кыргызчага. 8 ай отуруп жаздым. Азыр эми карасаң, ону окуган адам жатып алып окуп атат да. Дин кантип жетет урматтуу тууган? Дин кантип таркайт эми? Айтыңчы. Мен 8 ай ушинтип отуруп алып жазсам, окуган адам жатып алып окуп атат, бош маалда деп коюпчу. Дин кантип жетет эми урматтуу тууган? Ошондон канчалаган туугандар бизди күтүп жатат. Андыктан дуа кылайлы, сурайлы, машалла. Бардыгыбыз ибадат кылайлы. Илахи амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi haksın, barısın, yaratuşçusun, keçirükçüsün, körüp durasın, bilip durasın, okup durasın. Merim düledin, merim düsü, ırayım dülen, ırayım düsü, keçim düledin, keçim düsü sensin ya Allah'ım. Ya Allah. Künökördün, menmin ya Allah. Keçirim düledin, keçirim düsü sensin ya Allah. Ayıp doladın, ayıp dosu menmin ya Allah. Tazaladın, en bir tazası sensin ya Allah'ım. Ya Allah, bargın dedin, men keldim ya Allah. Aytkın dedin, bularga aytıp berdim ya Allah. Özün ya Allah, tuğra düşünük bergin ya Allah. Özün tuğra düşünük bergin ya Allah'ım. Bütkül Müslümanda din menetinden kabul kılgın. Bütkül Müslümanda da kalgan adamların İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Hiç kaçan İslam dininden çıkıp geçtiğine sebepçi kılbağın ya Allah'ım. Ya Allah, bütkül Müslümanlarga tuğra düşünük bergin ya Allah. Bütkül Müslüman ortasına ıntımak, siyi, mahabat, birimlik bergin ya Allah. Ya Allah, yüreklerimizge tazalık bergin ya Allah. Ya Allah, yüreklerimizge yumşaklık bergin ya Allah. Gözlerimizge yaş bergin ya Allah. İlap namaz okup, ilap ibadat kılıp, ilap keçirim sözge to'liq mümkünçülük bergin ya Allah. Ya Allah'ım, uşul künderi közüden bir tamcı yaş çıkmasa, akırı kıyametda şar etip kanakkanı ne payda ya Allah. Ya Allah'ım, uşul künderi közüden bir tamcı yaş çıkmasa, akırı kıyametda şar etip kanakkanı ne payda ya Allah. Ya Allah'ım, uşul menin elim. Ya Allah, uşul menin cerim. Ya Allah, uşular menin bir tuğandarım, ağalarım ya Allah, atalarım bir tuğandarım ya Allah. Bardığızdı din menetine kabul kılgın ya Allah. Uşularının katarında menin inime dağı imanına güç kuvvet bergin ya Allah. Enemdi dağı din menetine kabul kılgın ya Allah. Al menin enem ya Allah.
Ya Allah, men bularga aytkançalık eneme ayta albaymın ya Allah. Tuğra kızmatını kılam, biroq özü düşünmey jasa men ne kılayın ya Allah. Ya Allah, atamның kabrini nur kılgın ya Allah. Atamның günahlarını keçirgin ya Allah. Ya Allah'ım. Bardığızı üy bilöz menen elejut tuğanlarınız menen atayınız menen din menetine kabul kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, akırı kıyamatta biz beyişte жүrsек çırgap, atayınız dozokta jatsa çırkırap, anda bizge kaydak rahat ya Allah. Ya Allah, akır kıyamatta biz beyişte жүrsek külüp, atayınız dozokta jatsa kuyup, anda bizge kaydak rahat ya Allah. Ya Allah, kelemi ya Allah, keçirici ya Allah. Suranam senden ya Allah. Ya Allah'ım, uşul göz yaşları üzerine bardık günahlarımızı keçirgin ya Allah. Ya Allah'ım, akır kıyamatta salih pendelerinden razı olsun. Mağa oşağın jetken günökör penden kayakta kaladı ya Allah. Ya Allah, akır kıyamatta din menetini tolu kılgan pendelerinden razı olsun. Mağa oşağın vaktıncalı kılgan penden kayakta kaladı ya Allah. Suranam senden ya Allah, keçirici ya Allah. Ya Allah, görüp durasın, bilip durasın, umup durasın ya Allah. Ya Allah'ım, can bu ümmetke ya Allah, din menetini bergin ya Allah. Ya Allah'ım, peygamberimiz biz için ilap dua kıldılar ya Allah. Ümmetim dediler ya Allah. Men bir tuğanlarımdı görgüm kelet dediler ya Allah. Oşol ümmet bugün günü samanday çaçılıp jatadı ya Allah. Oşolada toptaşlıkka bizde sebepçi kılgın ya Allah'ım. Peygamberimiz ümmetim de uyladı ya Allah. Oşol ümmet ya Allah, avrat acı köçede jüröt ya Allah. Ya Allah, Peygamberimiz ümmetim de uyladı ya Allah. Oşol ümmet bugün günü çekesi secdege tibizden dünyeden ötüp baradı ya Allah. Balkim oşol menin bir tuğan ağam ya Allah. Balkim oşol menin bir tuğanım ya Allah. Kıyamatın günü men ağa kantip cevap veremezsin keçirgin ya Allah. Ya Allah'ım, peygamberimizi ilap dua kıldılar. Ümmetim dediler ya Allah. Ya Allah, oşol ümmet bugün günü denesini satıp kafırdın, fasıktın, buzukunun koynu da jatadı ya Allah. Balkim oşol menin karındaşım ya Allah. Balkim oşol benim bir tuğanım ya Allah. Ya Allah, oşoladı kafir, fasık, buzukunun koyundan tarıtıp alğanğa bizi sebepçi kılı ya Allah. Ya Allah, suranam senden ya Allah. Gelem ya Allah, bağırdığımızın günahlarımızı keçirgin ya Allah. Oşoladı dinge gelip karşıdan bizi sebepçi kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, bağırdığına sebepçi kılgın ya Allah'ım. Harbi özü alğanında dağın iman özümün alğın. Esep gidip depteriz 10 tarafdan 5 Allah'ın nasip kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, akır kıyamatta peygamber şefaatini nasip kılıp cennattan orun berip oşan bir yeter özündün yüzündü görüştü Allah'ın nasip kılgın ya Allah. Ya Allah. Ya Allah'ım. Ya Allah, peygamberimiz ya Allah'ım, bardık ya Allah'ım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minetine bardığımızı kabul kılgın ya Allah'ım. Tuğra düşünük bergin ya Allah'ım. Ortağızga bilimdik, makabat, ıntımak, tınçlık bergin ya Allah'ım. Üstüden gülüp jatkan ya Allah. Üstüden şıldıngdap şilekeye kuyulup durgan kafirlardı özüne tapşırdık ya Allah. Eğer takdirinde hidayet bolsa toluk hidayet bergin ya Allah. Ya Allah'ım, takdirinde hidayet yok bolsa özüne algın ya Allah. Biz halsızbız, güçsüzbüz, muhtaçbız, günahkörüz ya Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Rabbi gfir ve rahmete hayra rahimin bi rahmetike ya erhamer.